पंखे विच माइक लाउण दा ते कोई फायदा ही नहीं, ते फिर कित्थे है माइक? जरूर इस बल्ब के पीछे ही होना है माइक। अजूनी तो बिना एक कम और कोई नहीं कर सकता। तुसी चुपचाप रहो। हाँ होगी बेसल बंद, हुण साफ साफ सुन रहे हैं। हुण भावें जो मर्जी करना पवे, पर उस दलवीर नूं अजूनी दे मत्थे नहीं लगन देना। माइक्रोफोन डिस्कनेक्ट कितना हो गया? और उस सबरीन ने ऐसा क्यों किया? वो दलवीर नूं मैनूं मिलन क्यों नहीं देना चाहती? हुण आवेगा मजा। दलवीर नूं ऐसा दी कोई ना कोई गल तां जरूर पता है, जिहड़ी सबरीन मैनूं पता नहीं लगन देना चाहती। पर मैं दलवीर नाल गल किद्दां करां? सुनी जी, पता लग गया जिहदे सानू मैसेज आ रहे सी वो दलवीर ही है। ਇਹਦਾ मतलब दलवीर मेरे नाल गल करन दी कोशिश कर रहा है, पर सबरीन नहीं चाहती कि मैं उन्हों मिला। बच के निकल गया मेरे हथों, नहीं तो फड़ के सीधा थाने ले जाना सी। अपने तो बदला लैन नूं फिरदा, ताइयां सब ड्रामा कर रहे, पर थोनू मैं कुछ नहीं होड़ दिंदा। थोड़े तो नेड़े नहीं लगन दिंदा उन्होंने। मैं तो तुहानू कुछ दस भी नहीं सकती जोरावर जी कि वो मैनू क्यों मिलना चाहता है। मैं एक बार फोन करके सारा कुछ इंस्पेक्टर साहब नूं दसदा। हाँ जे वो अननोन नंबर दलवीर दा सी तो इहदा मतलब मैं उहदे नाल गल कर सकती हूँ। अजूली जी, मैं तो तुहानू खेलण बुलाया सी ना उत्थे, तुसीं जोरा भाजी नूं क्यों भेज दिता? पर तू मैनू क्यों मिलना है? जे कोई गल दसनी है तो फोन ते भी तो दस सकदा है ना। गल तां मैं तुहानू दसनी है, पर कल्ली गल नाल तुसीं यकीन नहीं मरना, इसलिए तुहानू एक सबूत भी दिखाना है। सबूत तो मैं तुहानू मिलके दूंगा, क्योंकि मैं किसी होर ते यकीन नहीं कर सकता, और तो मेरी जान नूं भी खतरा है। अजूनी जी, इस पर तुसी मेरा यकीन कर सकते हो, एक बार मिलो मैनू। इहदा मतलब दलवीर नूं पक्का कोई गल पता है ते सबूत भी है, ते सबरीन नहीं चाहती कि यह सबूत मेरे हाथ लगे। दलवीर नूं तां हुण मिलना ही पैना है। अच्छा दस, कदों मिलना है ते कित्थे? अजूनी जी, अद्धे घंटे बाद बाईपास दे नाल वाले रोड ते मिलो तुसी मैनू। तुहानू जोरा भाजी दी सौं है, किसी नूं नाल ना ले आयो। ठीक है। तेरी आ अद्धी पचद्दी स्कीम तो मेरे पल्ले पै गई है, पर पूरी स्कीम की है? देखो मम्मी जी, बड़ी सीधी जी स्कीम है। मैं माइक दे मोरे जान के इदा क्या कि दलवीर नू अजूनी दे मत्थे नहीं लगन देना।
ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਦਲਵੀਰ ਅਜੂਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲਾਊ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜੂਨੀ ਲਾਊ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਜੂਨੀ ਦਲਵੀਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਵੀਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ, हाँ दलवीर दस, तू की दसना सी मैनू? अजूनी जी, मैं तुम्हें ये दसना सी कि सवरीन कल बंदूक अपना मुंह खोलूगी, उस शूटर दी बंदूक जेड़ा करो ही अजूनी दे पीछे पीछे जाऊगा दलवीर दे कोल। कोशिश कर रहे थे कि सवरीन की सबूत सवरीन ओदी मां दोनों मिली हुई ने। मासी जी तुसी दसो, तुसी केड़े सबूत की गल करे सी? तुसी ठीक हो जाओगे, बोलो। कुछ नहीं होता, तुम फिक्र न करो। शिंदे सारा सौदा लिख लेना ध्यान ना। हाँ जी बुआ जी, मैं सारा लिख लिया। मैं किहड़ा पहली बार सौदा लैन चलिया। नहीं पुत्त वो गल नहीं है, ये दाल चौल तेल सारा कुछ थोड़ा थोड़ा वध लाई, क्योंकि बीबी प्रधान दे दफ्तरों बंदे आने ने ते अपना कुछ घटे ना पुत्त। कोई गल नहीं बुआ जी, समझ गया। चल ठीक, ध्यान नाल। 50,000 ठीक है कि ज्यादा दा चेक कट्टा?
ਜੇ 70000 ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਸੀਮਟ ਦੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 70 ਦੀ ਥਾਂ 75 ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਬਰੀਨ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ? ਬਗਲ 'ਚ ਛੁਰੀ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਪ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਲਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਚੰਗਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੁਨੀ ਪੁੱਤ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦਲਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਨੀ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਜ਼ੋਰੇ ਪੁੱਤ ਦਲਵੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਨੂਰਾਨੀ। ਅਜੂਨੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਨਾ ਜੁਨੀ ਜੀ? जी सराबर जी, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। वो दलबीर तो फोन ते मेरिया मिन्नतां करदा सी, मैं तो माफी मांगना चाहता सी, कहंदा सी कि मैं अपना केस वापस ले लूं ते ओनू पुलिस तो बचा लवां। पर ये तो पहला कुछ हुंदा उत्थे ओदा कोई दुश्मन आ गया ते ओनू सिर च गोली मारती। ते हॉस्पिटल में फोन किया तो मैनू पता लग गया कि उते तो साह ही रुक गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੋਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਅਜੂਨੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਨੂਰਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ? ਅਜੂਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। लो पानी पियो। अचुनी जी, मैनू पता कि अपनी जिंदगी दे विच बहुत कुछ चल रहा है, पर हर बारी वांगू तुसी अपना दिल तकड़ा रखना। जो मर्जी हो जाए, आप एक दूजे की ताकत हाँ। सियाणे कहते होंगे ना, एक कर एक 11। I'm sorry ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੀ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ नहीं दस सकती, नहीं तो सबरीन एक दे बदले 2 जानन दे पिछे पै जाओगी। मेरे नाल नाल ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं बख्शूगी। अचुनी जी तुसी ठीक तो हो ना? इंस्पेक्टर साहब का फोन है, मैं दस दूं उन्होंने सारा कुछ। हेलो
इंस्पेक्टर साहब, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੈਨੂੰ? ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੰਡਾ ਦਲਵੀਰ ਦਾ। ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਪਰ ਕਿਉਂ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਲਈ? ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਪ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾਈ ਹੈ, ਥਾਂ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਮਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਮਾਸਟਰਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ? ਜਾਨੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਬੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਰਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਗੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਊ? ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਉ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਪਿਆ ਪੱਲੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾ ਹੀ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜੂਨੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੌਣ ਰੱਖੂ? ਅਜੂਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਚੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ ਸ਼ਿੰਦਾ, ਹੈ ਮਸਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ। 15 ਦਿਨ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨੂਰ ਰਾਣੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ? ਸਬਰੀਨ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭੂਆ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਤ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਿਆਈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। बस हिम्मत रखिए पुत्र। चल चंगा, हुण मैं सारा सामान अंदर रख ला।